जय जगन्नाथ। भक्त ओ भगवानकर यशोगाथा कीर्तन पठन और श्रवण द्वारा शरत ऋतुरे सरोवरर जल स्वच्छ होइजिबा परि मनीषर हृदय निर्मल हुए एवं सेथिरे श्रीहरि विराजित हुअन्ति। एही भक्त चरित्र शुणी जदि काहारे हृदय सरिता तार चरम लक्ष्य आड़क प्रभावित हेबा संगे संगे परमात्मा रूपी महासिंधुरे मिलित होई जीवन प्रवाह को सार्थक करे, तेबे ए अधम दासर एहाकु परिश्रमर सार्थकता मने करिबो। जदि बुढ़ा बुढ़ी माने शुणिबा पई अक्षम, तेबे पुओ झियो नाती नातुणी बा अन्य पिलामानंकु पाखरे बसाई भक्त चरित पढ़िबा और शुणिबा पई कहिबा उचित। भक्त चरित पढ़िबारे पिलामानंकर मन लागिजिबो, से माने बड़ आग्रह रे शुणिबे। एहा द्वारा सेमानंकर दुई आड़ु लाभ हेबो, पढ़िबा और शुणिबा अभ्यास मध्य हेजिबो एवं तांकर कोमल चित्तरे भक्तिर संस्कार पढ़िबा सहित से माने अनेक भल भल कथा शिखि पारिबे। पितामातांक प्रति सेमानंकर भक्ति उदय हेबो एवं शुणिबा लोकंक हृदय मध्य भक्ति रसरे मज्जिजिबो। उपन्यास बा नोवेल प्रवृत्ति कुत्सित साहित्य पढ़िले चरित्र भ्रष्ट हेबा सहित पिलामानंकर कोमल हृदय रे ठाकुरंक प्रति और गुरुजनंक प्रति थिबा भक्ति बीज लोप पाइजाए। तेणु पिलामाने हृदय रे भक्तिर संस्कार पाइबा पई सेमानंकु भक्त चरित्र शुणाइबा बा पढ़िबा पई उत्प्रेरणा देवा अभिभावक मानंकर मध्य कर्तव्य। आसंतु आजी से भक्त चरित स्रोतरे आमे भगवानकर जड़े महान भक्त तथा जगद्गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्यंकर जीवनी विषय एठारे शुणिबा। आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मनंक ठारे गुटे निवेदन जे एही चैनल टिकु सब्सक्राइब करी रखंतु, जहा द्वारा नूतन कोनोसी भक्तंकर चरित्र एथिरे अपलोड हेले आपण मानंकु शीघ्र नोटिफिकेशन आसीजिबो। तो आरंभ करिबा में जगद्गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्यंक जीवनी। भगवानंकर संकल्प होई तो केबे केबे अपूर्ण रही पारे, किंतु भक्तर संकल्प सर्वदा पूर्ण हुए। तेणु गीतारे भगवान श्री कृष्ण तांक भक्तर पतन हुए नहीं बोली प्रतिज्ञा करिबाकू अर्जुनंकु कहिचंती। कि आश्चर्य, पतन हेबो नहीं तांक भक्तर, अथच प्रतिज्ञा करिबे अर्जुन। यह कौन केबे संभव? प्रतिज्ञा तो सब बेले निजको ही करिबाकू पड़े, किंतु प्रभुंकर नियम उल्टा। से भल भावे जानती जे शस्त्र न धरिबा पई से करिथिबा प्रतिज्ञा को किछि समय परे पितामह भीष्म भांगी देबे। तेणु से निजे प्रतिज्ञा न करी अर्जुनंक द्वारा प्रतिज्ञा कराइले, जद्वारा तांक वचन को कहीं अन्यथा मानिबे नहीं। सत कहिबाकू गले भक्त और भगवान परस्पर अभिन्न, तथापि भगवान भक्त को अधिक भल पाउथिबारु से निज प्रतिज्ञा बा संकल्प ठारू भक्तर संकल्प को अधिक महत्व दियंती एवं ताहा पूर्ण करिबाकू तत्पर हुअन्ति। एहीपरि गोटे संकल्प सृष्टि होइतिला भातृभक्त लक्ष्मणंकर मनरे। घटनाटी त्रेता युगर। रावण द्वारा अपमानित होई विभीषण प्रभु रामचंद्रंक शरण को आसन्ते तांकु आश्रय देवा उचित हेबो कि ना बोली प्रभु पात्र मंत्री मानक मतामत लोड़ीथिले। सुग्रीव संदेह प्रकाश करी शत्रुर भाई को बांधी रखिबार परामर्श देले। जाम्बवान मध्य तांक कथारे सहमत हेले। शेषकु प्रभु तांकर मन कथा प्रकाश करी कहिले, सखा सुग्रीव, तुमर विचार यथार्थ, किंतु शरणागत को रक्षा करिबा मोर चिर प्रतिज्ञा। जिए भयभीत होए मोर शरण को आसे मु ताकु प्राण भली रक्षा करे। ता छड़ा जदि विभीषण आमर भेद जानिबा पई छद्मरे आसीथांती, तेबे किछि चिंता नहीं। मोर प्रिय अनुज लक्ष्मण एकाकी जगतर समस्त वीरंकु जिणिबारे समर्थ। पुणी विभीषण को कहिले, हे सखा, मु मोर स्वभाव कहूची शुण। काकभूषणी शिव और पार्वती मोर ए स्वभाव को बेस जानती।
କେହି ଚରାଚର ଜଗତର ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଭିମାନ, ମୋହ, କପଟ ଓ ଛଳଛଦ୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣ ପଶେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଚିରେ ସାଧୁ କରିଦିଏ। ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶରଣାଗତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ଶରଣାଗତକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଭାବୁକ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ସଜଳ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଶରଣାଗତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ହରି ବିମୁଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ କରାଇବେ। ଏ ସଂକଳ୍ପଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଦିନରୁ ରହିଥିଲା। ତାହା ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କଳିଯୁଗରେ। ଅକାରଣ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ କଳିଯୁଗ ଜୀବଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଥରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅନନ୍ତ ପାଇଁ କାଳେ କାଳେ ଅସହ୍ୟ। ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମନ କଥା କହିଲେ, ଅନନ୍ତ, କ'ଣ କଲେ କଳିକାଳର ଦୁଃଖୀ ଜୀବମାନେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭକ୍ତିପଥର ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବେ, ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବା ଭଳି ଦିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଉକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପରମ ଧାମରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଗଲା। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମହାଭୂତପୁରୀ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଯଜ୍ଞନିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ କେଶବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସପତ୍ନୀକ ଯଜ୍ଞପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିର ବର ମାଗିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବିକ୍ରମାଦ୍ଧ 1074 ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ହିଁ ରାମାନୁଜଙ୍କ ରୂପରେ ମାତା କାନ୍ତିମତୀଙ୍କ କୁଳମଣ୍ଡନ କଲେ। ପଣ୍ଡିତ କେଶବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ପୁତ୍ରର ଜାତକର୍ମ, ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, କର୍ଣ୍ଣଭେଦ, ଚ୍ୟୁତାକରଣ ଓ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ପ୍ରଭୃତି ଶୁଭ ସଂସ୍କାର କରାଇ ଗାଁ ପାଠଶାଳାରେ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚ କୁଳୋତ୍ପନ୍ନ ସୁଶୀଳା ସଞ୍ଜମାମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହର କିଛି କାଳ ପରେ ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରନ୍ତେ ସେ ମା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି କାଞ୍ଚିପୁରୀରେ ରହିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚିପୁରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ବେଶ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ମେଧାବୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ଥରେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶକୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ତସ୍ୟ ତଥା କପାସ୍ୟମ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକମେବ ମିକ୍ଷଣା ମନ୍ତ୍ରଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାଇଲେ। ସେହି ତେଜମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି କପ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାନରର ପିଚା ଓ ରକ୍ତପଦ୍ମ ଭଳି ଈଷତ୍ ଲାଲ। ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଉପମାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ହୀନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣି ହୃଦୟ ମର୍ମାହତ ହେଲା। ନିଖିଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନେତ୍ରର ଅରୁଣିମାକୁ ବାନର ପିଚାର ଉପମା ଦେବା କେତେ ଅଯୌକ୍ତିକ, କେଡ଼େ ପାପ। ତେବେ ତୁ କି ଭଲ ଉପମା ଦେଉଛୁ ଦେଲୁ, ରାଗିଯାଇ କହିଲେ ଗୁରୁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, କମ୍ ଜଳମ୍ ପିବତୀତି କପିଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଜଳ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶବାଚକ ଅସ୍ ଧାତୁରୁ ଆସ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତଏବ କପ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପଦ୍ମ। ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଲା, ସେହି ତେଜମୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ନେତ୍ର ଦୁଇଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ରକ୍ତପଦ୍ମ ଭଳି ଅରୁଣିମ।
ସେହିପରି ଆଉ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନନ୍ତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ଗୁରୁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତ ମତଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇ ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ହାତେଇ ନେଇ ରାମାନୁଜଙ୍କୁ ମାରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତା କଥା ମାନି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଭଲ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେବା ପରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା। ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାମାନୁଜଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ କଣ୍ଟକ ଗଲା ବୋଲି ଭାବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ତେଣେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭାବୁ ଭାବୁ ସହସା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସତରେ ସେ ବ୍ୟାଧ ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଭକ୍ତକୁ ସାହା ହେବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କ୍ରମରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମନେକରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଯାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ବ୍ୟାଧପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଶାଳକୂପ ନାମକ ତଡ଼ାଗରୁ ଆଞ୍ଜୁଳିଏ ପାଣି ଆଣି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ। ପୁଣି ନିଜେ ପାଣି ପିଇସାରି ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ନଗର ପଡ଼ିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା କାଞ୍ଚିପୁରୀ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମାସକ ରାସ୍ତା ଦିନକରେ କଟିଗଲା କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆକୁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ସ୍ନେହର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଏଣିକି ଘରେ ରହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ତେଣେ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ କାଶୀରୁ କାଞ୍ଚିପୁରୀ ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ କୁଶଳ ସମାଚାର ପାଇ ଉପରିଆ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯା ଆସ କରୁଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ହାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶକୁ ଡକାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଓ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଧି ଥିଲୁ। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପାଇସାରି ତାଙ୍କ ଖଲିପତ୍ରଟିକୁ ତୋ ଗାତ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ତଡ଼ିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ଫଳରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ହୋଇଛି। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ମୋତେ କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ରଖିଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ସେହିପରି କହିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଲେ। ଦିନେ ବେଦର ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ନେହ ନାନାସ୍ତି କିଞ୍ଚନ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ ଏବଂ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ମତକୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବାରୁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କ୍ରୋଧଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାରଣ କରିବାରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ମହାମନା ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାଳକୂପରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବରଦରାଜ
ଜୀଉଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ସେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତେ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ। ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ମୁଖରୁ ରାମାନୁଜଙ୍କର ସୁଯଶ ଶୁଣି ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଦୁହେଁ ମିଶି କାଳେ ସାରା ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଜଗତ ରୂପୀ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚାଟି ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରଦିନ ସେବା ସମୟରେ ଠାକୁରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସେବା କରି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗି ସାରି ଯିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାଗିବାରୁ ଠାକୁରେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ବଳକା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆସ, ତୁମ ବିନା ମୋ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ କାଞ୍ଚିପୁରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଠାକୁରେ ତାହା ବି କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଉପରେ ହଁ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ସେପଟୁ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିଲେ। ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀ ଆଳବନ୍ଦାର ବା ଜାମୁନ ମୁନିଙ୍କର ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ଉପଚାର ପରେ ଚେତନା ଫେରି ପାଇ ସେ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତପିଣ୍ଡର ଡାହାଣ ହାତର 3ଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଜାମୁନ ମୁନି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ସେଇଠି ସର୍ବଜନ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ମତ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ କରାଇ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଉପରେ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବି। ତୃତୀୟ ହେଲା ଦ୍ରବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣକୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କ୍ରମଶଃ 3ଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ହୋଇଗଲା। ଦେବଗଣ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ଜୟଧ୍ୱନିରେ 2 ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଏହାପରେ ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି ମାନ କରି ସେଇଠୁ ସେ କାଞ୍ଚିପୁର ଫେରିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର 5 ଶିଷ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କ୍ରମଶଃ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀ ବରଦରାଜ ଜୀଉଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପଞ୍ଚସଂସ୍କାର ଓ ଦ୍ରବିଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାର ରହସ୍ୟ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା। ଚତୁର୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶୈଳପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ତଥା ପଞ୍ଚମରେ ଶ୍ରୀମାଳାଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହସ୍ରଗୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାବାର୍ଥ। ଏହି 5 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଞ୍ଜମାମ୍ମାଙ୍କର ଯେପରି ଭାବ ନଥିଲା। ଥରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହି ତଞ୍ଜମାମ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ମାଗି ପାଇସାରିବା ପରେ ସେ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଓ ଖାଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଲିପି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଃଖଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେଲା ପତ୍ନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରୋଷେଇ। ଏପରି କରିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ପତ୍ନୀ କହିଲା, ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ଅପମାନରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କୁ ମର୍ମାନ୍ତକ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୁରୁ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ତଞ୍ଜମାମା ଏକ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼ୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଗକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଚହଳି ତଞ୍ଜମାମାଙ୍କ ମାଠିଆରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଟୁ କଥା କହିଗଲେ। ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ନୀ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପତ୍ନୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କ୍ଷଣି କାଞ୍ଚିପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦୁଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ଘଟଣାକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ସେବକକୁ ଦିନେ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀକୁ କହିବାରୁ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ କହି ପତ୍ନୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ବାଢ଼ି ସେବକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଶ୍ରୀ ବରଦରାଜ ଜୀଉଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତଞ୍ଜମାମାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କ'ଣ ଓଲଟି ଗାଳି ଦେଇ ଦୁଆରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ। ପତ୍ନୀର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିବା ଭଳି ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦୋକାନରୁ ଲୁଗାପଟା, ଫଳମୂଳ ଓ ମିଠା ଜିନିଷ କିଣି ଏବଂ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ କହିବ, ମୁଁ ତୁମ ବାପ ଘରୁ ଆସିଛି। ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତୁମ ବାପା ମା ଏ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହିପରି କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତେ ତଞ୍ଜମାମା ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଗଲେ। ରାମାନୁଜ କହିଲେ, ମୋର ତ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ପତ୍ନୀ ମନ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲେ ବାପ ଘରକୁ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ବରଦରାଜ ଜୀଉଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ରାମାନୁଜ ହୋଇଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯତିରାଜ କହି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ତଥା ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଅଳଙ୍କାର କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ 18 ଥର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏବେ ନୁହେଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସ କହି ଟାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କ୍ରମେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନ କରାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଯେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। ଯଦି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଓ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ନରକରେ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଜପରେ ତତ୍ପର ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଯଦିବା ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଭୂମି ଉର୍ବର ହୋଇଥିଲେ ଯେପରି ଫସଲ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ, ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟଠାରେ ନିଷ୍ଠା, ତତ୍ପରତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନା ପ୍ରଭୃତି ଥାଏ ତଥା ଗୁରୁଦେବ ଅନୁଭବୀ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ କାହିଁକି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାସ୍ତବରେ ଅତି ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର। ଏସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମହିମା ସତ୍ୟର। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଭାବନା ସତ୍ୟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଗୁରୁ କୃପଣ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଠକ ହୋଇଥିଲେ କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବରଂ ପଥର ନାଁରେ ବସି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ପରି ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ଗୁରୁ ଯଦି 2 ଟଙ୍କାର କଣ୍ଠିଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ଆଜୀବନ ସେବା ଓ ଭେଟି ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ତାର ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ବାକି ଧନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ତଥା ଗୁରୁ ତାର ପାପତାପ ହରଣ କରିନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ତେବେ ଜାଣ ଯେ ଦୁହେଁ ଠକ।
ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାବାନ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେମିତି ମହାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ ନରକ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏହି ଭାବନାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋପପୁର ଦ୍ୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି 72 ଜଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ନିଦ୍ରାରୁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୋହନିଦ୍ରା ବି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ବିଷୟ ବାସନାରୁ ମନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମାଚାର ପଡ଼ିଲା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାନରେ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ କରି କହିଲି, ପୁଣି ତୁ ସେଇ ଭୁଲ କଲୁ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବାର ପରିଣାମରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୟପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭଗବାନ, ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ନରକରେ ପଡ଼ିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଧାମକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସେଭଳି ନରକ ମିଳୁଥାଉ। ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୟା ଭାବନା ଦେଖି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ନାଥ ମନ୍ନାଥ ବା ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହି କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ସ୍ନେହରେ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଆଉଁସି ପକାଇ କହିଲେ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କରୁଣା, ସେ ଭଲା କେବେ କ'ଣ ନରକକୁ ଯାଇପାରେ? ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ। କେବଳ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛ। ସତରେ ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ। ତେଣେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୀଠରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉ ତ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମାନ କରି ରାଗିଛନ୍ତି। ଆସିବେ କେମିତି? ଠାକୁରେ ଉପାୟ ବତାଇଲେ। ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ଶ୍ରୀ ବରରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିପୁର ପଠାଅ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବରଦରାଜ ଜୀଉ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ। ଏ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବରଦାନ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାଗି ଆଣନ୍ତୁ। ସନ୍ଥଜନ ସେଇ ଉପାୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୀଠରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପରେ ସେବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରିମାର୍ଜନ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାରୁ ପୂର୍ବ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣି କାବେରୀ ନଦୀରେ ବତୁରାଇ ତାହାକୁ ଆହାର କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧନଲୋଭ ଦେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜିଦ୍ ରକ୍ଷା କରି ତାର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ସେଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସର୍ବଜ୍ଞ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମନସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରି ଭିକ୍ଷାନ୍ନକୁ କାବେରୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେଇ ସେଦିନ ଉପାସ ରହିଲେ। ଏ ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ। ଖରାଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ। ଖଇ ଫୁଟିବା ଭଳି ତାତିଲା ବାଲି ଉପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବାତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, କଠୋର, କ୍ରୂର ଇତ୍ୟାଦି କହି ନିଜେ ତପ୍ତବାଳିରେ ଶୋଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭୂଇଁରୁ ତୋଳି ନେଇ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ବାସ୍, ମୁଁ ଏହିପରି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସେବକ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କାହା ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଦୁକରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପାଦୁକନିଷ୍ଠା ଆଗରେ ବିଷ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଗଲା। ବିରୋଧୀ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସହଜ କରୁଣାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। 17 ଦିନବ୍ୟାପୀ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତ ନାମକ ଜନୈକ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିବା ଭଗବତ ଭାବନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କେତେକ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭାବୁକତା ଓ କପୋଳ କଳ୍ପନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଯଦିବା ଭକ୍ତିରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହମୋଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏକାବେଳେ 1000 ମୁଖରେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରେ। ଚାହିଁଲେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ପରଦା ଭିତରେ ରହିବି, ମୋତେ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି କରାଗଲା। ଶତକୁ ଶତ ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେକ ଲୋକ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପରଦା ସନ୍ଧିରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର ଅପ୍ରମିତ ତେଜକୁ ସହି ନ ପାରି ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଲୋକଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୂର ହେଲା। 8ସହସ୍ର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 2 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯଜ୍ଞେଶ ଓ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯଜ୍ଞେଶ ଧନୀ ଓ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗରିବ। ଶ୍ରୀ ଶୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ପର୍ବତ ଯାତ୍ରା କରିବା କ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ହାତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞେଶକୁ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଲେ। ଯଜ୍ଞେଶ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଚାର ନେଇ ଯାଇଥିବା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସତ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞେଶ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଗାଧୋଇ ସାରି ଶାଢ଼ୀଟି ଶୁଖାଇ ଛିଣ୍ଡା କପଟା ପିନ୍ଧି ବିଦୁରାଣୀଙ୍କର ପରି ଘରେ ବସିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ସୂଚନାରେ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଦେହରେ ପୂରା ବସ୍ତ୍ର ନ ଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଜାଣିପାରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣା ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉତ୍ତରୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଦରରେ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସନରେ ବସାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆତିଥ୍ୟ କରିବ କେମିତି? ପଡ଼ିଶା ଘର ବଣିକକୁ କିଛି ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ମାଗିବାରୁ ସେ ତାର କୁତ୍ସିତ କାମନା ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଜିନିଷ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଷେଇ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇ ତୃପ୍ତ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଏତେ ସନ୍ଥଙ୍କର ତା ଗୃହରେ ଆଜି ପାଦ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା ସତ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ପତ୍ନୀ ବଣିକକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜିନିଷ ଆଣିବା କଥା କହିଲା। ପତ୍ନୀର ଲୋକୋତ୍ତର ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାକୁର ଓ ସନ୍ଥଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପ୍ରସାଦ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି କାମୁକ ବଣିକ ଗୃହରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯାଇ ବଣିକକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ତାର କାମ ବାସନା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ହୃଦୟରେ ତାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସ୍ୱେଦ, କମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ। ସେ ପଶ୍ଚାତାପର ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସନ୍ଥ ସେବା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ବଣିକକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବଣିକ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି କୃତାର୍ଥ ହେଲା। ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ବେଙ୍କଟନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଶ୍ରୀ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ, ଗୀତାଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାରରେ ନ୍ୟୁନତା ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେବାରୁ ବାହାର କରି 1000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂ
ବେଦ ବିଧିରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଥିଲା ସବୁକିଛି। ସେବା ଚାଲିଯିବାରୁ ସେମାନେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭଳି ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବସି ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିନତି କଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ବେଦମାର୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ସେତେ ଆଚାର ବିଚାର ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଯେ ତୁମର ଏବଂ ତୁମେ ଆମର, ଏଥିରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମା' କ'ଣ ତା'ର ଅବୋଧ ଶିଶୁକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅପବିତ୍ର ଭାବି କୋଳରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଏ? ତୁମ ପାଇଁ ସିନା ଆମ ମନରେ ଏତେ ଗର୍ବ, ତୁମ ବିନା ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ? ତୁମେ ତ ଦୟାସାଗର, ଆମର ସବୁ ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମହାବାହୁ। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଆତୁର ଦାଇନୀ ଠାକୁର ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ ତରଳିଗଲା। ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ତ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ, ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖି ଅନ୍ତରର ଗୂଢ଼ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ସେ କେବଳ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଯେ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚାର ବିଚାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ବିନା ଭକ୍ତି ଆଶାନୁରୂପ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେ ସବୁକିଛି ତା ବି ନୁହେଁ, ସେ ରାମାନୁଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦାହାର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସେବା ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, କାହିଁକି? ଆମ ସେବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଲା କି? ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ କଥା ସତ, ଆଚରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ତାଳି ବଜାଇ ନାଚିଲା ବେଳେ ମୋତେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାହା ଭାଷାରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜଗମୋହନରେ ବି ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ଥରେ କହିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଆଚରଣହୀନ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ମହାବାହୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନିଏ, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏହା ମୋର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଥରକୁ ଥର କହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ତର କରିଦେଉଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି, ବେଦରେ ଦେବ ଭୂତ୍ୱା ଦେବଂ ଯଜେତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତୁଲ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ବେଦରେ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ ବି ତ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ପତିତ ପାବନ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପରା ଜଗତରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ପୁଣି ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ହେବ କେମିତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଉଥିବି, ଆଉ ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନୀତି ଚାଲିଥିବ। କଥାଟି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଜଗତ କଥା ବୁଝାଯିବ। ଠାକୁରେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। କିଛି ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ଦିନେ ଗରୁଡ଼ ସାହସ କରି ପଚାରି ଦେବାରୁ ମହାବାହୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ କରଯୋଡ଼ି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାତାରାତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୂତପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କି ବଡ଼ କଥା? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ସକାଳୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପ୍ରେମାଗ୍ରହ ଓ ଠାକୁରର ଭକ୍ତବତ୍ସଳତା ଅନୁଭବ କରି ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ଭାଗବତଗତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଣିକି ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। ଠାକୁରେ ଜଗତ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୂଢ଼ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରେ। କେବଳ ବୈଦିକ ବିଧାନରେ ଯେ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତର ସହଜ ସରଳ ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତିରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ନିତାନ୍ତ ବିଷୟାସକ୍ତ ଓ ନାସ୍ତିକ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଧନୁର୍ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ଧନୁର୍ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ରୂପରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତା'ର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇଗଲା ଯେ କାବେରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଭରା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ କେବଳ ଧନୁର୍ବାସ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତର ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟକୁ କହି ଆଶ୍ରମବାସୀ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ କନା ଗୁପ୍ତ ରୂପେ ଚିରି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଚିରା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଭୀଷଣ କଳହ କଲେ। ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାହାନରେ ଧନୁର୍ଦାସକୁ ରାତିରେ ମଠରେ ଅଟକାଇ ରଖି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଧନୁର୍ଦାସ ପତ୍ନୀ ହେମାମ୍ମାର ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଚୋରି କରି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ବେଶୀ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ହେମାମ୍ମା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥାଏ। କବାଟ ଅଧା ଖୋଲିଥାଏ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣୁଶୁଣି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କଲା। କାରଣ ତା'ର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାଶବାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୈହିକ ଉପଭୋଗରେ ନ ଲାଗି ଯଦି ଠାକୁର ସେବା ଓ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବାରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହେମାମ୍ମା ଅଚେତ ପରି ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତା'ର ଗୋଟିଏ ପଟ ଅଙ୍ଗରୁ ସହଜରେ ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ହେଲା କାଢ଼ି ନେଲେ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆରପଟ ଅଙ୍ଗର ଗହଣା ସହଜରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେମାମ୍ମା କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ପସାରି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହେମାମ୍ମାର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ସେତିକି ଗହଣା ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ସେମାନେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁର୍ଦାସକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛେ ପଛେ ପତି ପତ୍ନୀ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠାଇଲେ। ଧନୁର୍ଦାସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ବାହାରୁ କାନ ଡେରି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଧନୁର୍ଦାସ ହେମାମ୍ମା ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଥାଏ, ତୋର ଗହଣାରେ ବହୁତ ଲୋଭ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କଲୁ। ସେମାନେ ଆରପଟର ଗହଣା ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ହେମାମ୍ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେ ଧନଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମିତି କରିନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆର କଡ଼ର ଗହଣା ସହଜରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଥିଲା। ବିଚାରୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ବହୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଧନୁର୍ଦାସ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଠକୁ ଫେରିଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡମାନ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଥର ବୁଝିଲ, ତୁମେମାନେ ସେଦିନ ଏହି କନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ ନା? ଏବେ ଧନୁର୍ଦାସର ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇଲ ତ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ ଲଜ୍ଜାରେ ଅବନତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ।
ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଚୋଳ ଦେଶରେ ଶୈବ ରାଜା କୁଳୋତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଶୈବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନ ମାନିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚି ଦରବାରକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଯିବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କୁରେଶ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ନିଜେ ଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜା ଥରକୁ ଥର ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିନେଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବରଦରାଜଜୀଉଙ୍କ କୃପାରୁ କୁରେଶ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ସନ୍ଥ ଅପରାଧ କାରଣରୁ କଣ୍ଠମାଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଗିରିର ତୁଳସୀ ବନରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଭୂମିଗତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଜୀଉଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେବା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ କୁମାର ଜୀଉଙ୍କୁ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଦଶାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ବାଦଶାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ବହୁ ଖୋଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁର ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ବାଦଶାହାର ଝିଅ ଶାହଜାଦି ନିକଟରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି। ଶାହଜାଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଠୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଛି, କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରୁନାହିଁ। ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ ତା ଝିଅକୁ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଲା। ଶାହଜାଦି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ସଭା ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ, ଉଭୟେ ଡାକନ୍ତୁ। ଯାହା ନିକଟକୁ ସେ ଚାଲିଯିବେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଝୁଙ୍କିଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଶାହଜାଦି ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ କରି ତା କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଲୋକେ ବିସ୍ମିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ପଠାଣ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବାର ଥିଲା, ତେବେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଉଥିଲ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣ। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି କଣ୍ଠି ତିଳକ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୂଇଁରେ ପିଟି ଦେବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ କୁମାର ଜୀଉ ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ କରି ଶାହଜାଦି କୋଳରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋଳକୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଶାହଜାଦି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରାଣଧନଙ୍କୁ ହରାଇବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖରେ ମଲା ଭଳି ହୋଇଗଲା। ବାଦଶାହା ଝିଅର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇଦେଲା। ବାଟରେ ତ ସେ ଅନେକ ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବିରହ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯାଦବଗିରି ମନ୍ଦିର ବିଜେ ହେବା ପରେ ନୀତି ନିୟମର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାର ବିରହ ଦୁଃଖ ବହୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେହ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ତା ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ନିଜର ଭିତରେ ବିଲୀନ କରିଦେଲେ। ଶାହଜାଦିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ପଠାଣ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଦବଗିରିରେ। ଯଦିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଲେଶ ମାତ୍ର ଭାବ ନଥିଲା, ସେ ଶାହଜାଦିକୁ ବାହା ହେବା ଲାଳସାରେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଠାକୁର ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ଦେଖି ପିଲାଟିର ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ରହିଲା। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ଜୀଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୋର ଏ ବିଗ୍ରହ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣ ପଶ। ସେ ପତିତ ପାବନ, ସଭିଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଠାଣ ପିଲାଟି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ମନଭରି ଦର୍ଶନ କଲା। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ନାମ ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଷ୍ଠା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ କିଛି ଦିନ
ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍ ଫେରିଆସି ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ନିବାସ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଣି କଲେ, ମହାତ୍ମନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପାଦସେବା କରି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ବେଶ୍ ଭଲ ବିଚାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଆପଣ ପାଦଧୁଆ ଜଳ ପିଇ ଦେହ ଓ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ସହିତ ଅବିରତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି। ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ରହି ଏମିତି ସେବା କରିବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଟାଳି ନ ପାରି ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଦଧୁଆ ଜଳ ଦେବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ନ ଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତା ଘରେ ଭୋଜନର କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବାରୁ ବେଳ ଉଛୁର ହୋଇଗଲା। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ଅଖିଆ ପିଆ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରି ଏ କଥା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସରଳ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ସେହି ପାଦୋଦକକୁ ନିଜେ ପାଇବା ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ତୁମେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ। ବାଃ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ନିଷ୍ଠା। ଏହିପରି 120 ବର୍ଷ ଧରାଧାମରେ ରହି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ନିଜେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ଶକାବ୍ଦ 1059 ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ପରମ ପଦକୁ ଗମନ କଲେ। କଳି କାଳର ଅଗଣତି ଜୀବଙ୍କୁ